అలాగే సార్. ఓం శివనాంని విభావితే అంతరంగే మహతి జ్యోతిషిమానిని మయార్థే దురితాని అపయాంతి దూర దూరం ముహురాయాంతి మహాంతి మంగళాని స్మృతే సకల కళ్యాణ భాజనం యత్ర జాయతే పురుషస్తమజం నిత్యం వ్రజామి శరణం హరిం. हरिः ओम शन्नो मित्रश्चं वरुणः शं नो भवतु अर्यमा शं न इन्द्रो बृहस्पतिः शं नो विष्णुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम्. ओम शांति शांति शांतिः. सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै. ओम शांति शांति शांतिः. यश्छन्दसां वृषभो विश्वरूपः छन्दोभ्योऽध्यमृतात् सम्बभूव समेन्द्रो मेधया स्पृणोतु अमृतस्य देवधारणो भूयासं शरीरं मे विचर्षणं जिह्वा मे मधुमत्तमा कर्णाभ्यां भूरिविश्रुवं ब्रह्मणः कोशोऽसि मेधया पिहितः श्रुतं मे गोपाय. ओम शांति शांति शांतिः. अहं वृक्षस्य रेरिव कीर्तिपृष्ठं गिरेरिव ऊर्ध्वपवित्रो वाजिनीव स्वमृतमस्मि द्रविणगं सुवर्चसं सुमेधा अमृतोक्षितः इति त्रिशङ्कोर्वेदानुवचनम्. ओम शांति शांति शांतिः. पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते. ओम शांति शांति शांतिः. आप्यायन्तु ममाङ्गानि वाक्पाणिचक्षुश्रोत्रमथो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वं ब्रह्मोपनिषदं माहं ब्रह्म निराकुर्याम् मा मा ब्रह्म निर्मा करोत्. अनिराकरणमस्तु अनिराकरणं मे अस्तु तदात्मनि निरतेय उपनिषत्सु धर्माः ते मयि सन्तु. ओम शांति शांति शांतिः. वाङ् मे मनसि प्रतिष्ठिता मनो मे वाचि प्रतिष्ठितम् आविराविर्मयेधि वेदस्य माणीस्थः श्रुतं मे मा प्रहासीः अनेनाधीतेनाहोरात्रान् सन्दधामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम्. ओम शांति शांति शांतिः. ओम भद्रं नो अभिवातय मनः. ओम शांति शांति शांतिः. ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुंसन्तनूभिः व्यसेम देवहितं यदायुः. स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति न तार्क्ष्यो अरिष्ठनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु. ओम शांति शांति शांतिः. ओम नमो ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्म विद्या संप्रदाय कर्तृभ्यो वंशर्षिभ्यो नमो गुरुभ्यः. सर्वोपप्लवरहितः प्रज्ञानघनः प्रत्यगर्थो ब्रह्मैवाहमस्मि अधीः भोः भगवः. सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्. नारायणं पद्मभुवं वसिष्ठं शक्तिं च तत्पुत्रपराशरं च व्यासं सुखं गौडपदं महान्तं गोविन्दयोगीन्द्रमथाश्च शिष्यं
श्रीशङ्कराचार्यमथास्य पद्मपादं च हस्तामलकं च शिष्यं तं तोटकं वार्तिककारम् अन्यान् अस्मद्गुरून् सन्ततमानतोऽस्मि। श्रुतिस्मृतिपुराणानामालयं करुणालयं नमामि भगवत्पादशङ्करं लोकशङ्करम्। यदविद्याविलासेन भूतभौतिकसृष्टयः तं नौमि परमात्मानं सच्चिदानन्दविग्रहं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। अथ श्रीदक्षिणामूर्तिस्तोत्रम्। मौन व्याख्या प्रकटित परब्रह्म तत्त्वं युवानं वसिष्ठान्ते वसतृषिगणैः आवृतं ब्रह्मनिष्ठैः आचार्येन्द्रं करकलितचिन्मुद्रमानन्दमूर्तिं स्वात्मा रामं मुदितवदनं दक्षिणामूर्तिमीडे। विश्वं दर्पणदृश्यमाननगरी तुल्यं निजान्तर्गतं पश्यन् आत्मनि मायया बहिर्वोद्भूतं यथा निद्रया यस्साक्षात् कुरुते प्रबोधसमये स्वात्मानमेवाद्वयम् तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नम इदं श्रीदक्षिणामूर्तये। बीजस्यान्तरिवाङ्कुरो जगदिदं प्राङ्निर्विकल्पं पुनः मायाकल्पितदेशकालकलना वैचित्र्यचित्रीकृतम् मायावीव विजृम्भयत्यपि महायोगी वयस्वेच्छया तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नम इदं श्रीदक्षिणामूर्तये। यस्यैव स्फुरणं सदात्मकमसत्कल्पार्थगं भासते साक्षात् तत्त्वमसि इति वेदवचसा यो बोधयत्याश्रितान् यत्साक्षात्करणात् भवेन्न पुनरावृत्तिर्भवाम्भोनिधौ तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नम इदं श्रीदक्षिणामूर्तये। नानाच्छिद्रघटोदरस्थितमहादीपप्रभाभास्वरं ज्ञानं यस्य चक्षुरादिकरणद्वारा बहिस्पन्दते जानामीति तमेव भान्तमनुभाति एतत् समस्तं जगत् तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नम इदं श्रीदक्षिणामूर्तये। नानाच्छिद्रघटोदरस्थितमहादीपप्रभाभास्वरं ज्ञानं यस्य चक्षुरादिकरणद्वारा बहिस्पन्दते जानामि इति तमेव भान्तमनुभाति एतत् समस्तं जगत् तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नम इदं श्रीदक्षिणामूर्तये। देहं प्राणमपि इन्द्रियाणि अपि चलां बुद्धिं च शून्यं विदुः स्त्रीबालान्धजडोपमास्तु अहमिति भ्रान्ता वृषं वादिनः मायाशक्तिविलासकल्पितमहाव्यामोहसंहारिणे तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नम इदं श्रीदक्षिणामूर्तये। राहुग्रस्तदिवाकरेन्दुसदृशो मायासमाच्छादनात् सन्मात्रः करणोपसंहरणतो यो अभूत् सुषुप्तः पुमान् प्रागस्वाप्समिति प्रबोधसमये यः प्रत्यभिज्ञायते तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नम इदं श्रीदक्षिणामूर्तये। बाल्यादिषु अपि जाग्रदादिषु तथा सर्वासु अवस्थास्वपि व्यावृत्तासु अनुवर्तमानमहमिति अन्तःस्फुरन्तं सदा स्वात्मानं प्रकटीकरोति भजतां यो भद्रया मुद्रया तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नम इदं श्रीदक्षिणामूर्तये। विश्वं पश्यति कार्यकारणतया स्वस्वामि सम्बन्धतः शिष्याचार्यतया तथैव पितृपुत्रादि आत्मना भेदतः स्वप्ने जागृति वा य एष पुरुषो माया परिभ्रामितः तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नम इदं श्रीदक्षिणामूर्तये। भूरंभांसि अनलो अनिलो अंबरमहर्नाथो हिमांशु पुमान् इति आभाति चराचरात्मकमिदं यस्यैव मूर्त्यष्टकम् नान्यत् किंचन विद्यते विमृशतां यस्मात् परस्मात् विभोः तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नम इदं श्रीदक्षिणामूर्तये। सर्वात्मत्वमिति स्फुटीकृतमिदं यस्मात् अमुष्मिन् स्तवे तेनास्य श्रवणात् तदर्थमननात् ध्यानात् च संकीर्तनात् सर्वात्मत्वमहाविभूतिसहितं स्यात् ईश्वरत्वं स्वतः सिद्ध्येत् तत्पुनरष्टधा परिणतं च ऐश्वर्यमव्याहतम्।
वटविटपि समीपे भूमिभागे निषण्णं सकलमुनिजनानां ज्ञानदातारमारात् त्रिभुवनगुरुमीशं दक्षिणामूर्तिदैवं जननमरणदुःखच्छेदच्छं नमामि। चित्रं वटतरोर्मूले वृद्धाः शिष्याः गुरुर्युवा गुरोस्तु मौनं व्याख्यानं शिष्यास्तु छिन्नसंशयाः निधये सर्वविद्यानां भिषजे भवरोगिणां गुरवे सर्वलोकानां दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ नमः प्रणवार्थाय शुद्धज्ञानैकमूर्तये निर्मलाय प्रशान्ताय दक्षिणामूर्तये नमः। अंगुष्ठतर्जनी योगमुद्रा व्याजेन देहिनां श्रुत्यर्थं ब्रह्मजीवैक्यं दर्शयन्नोऽवतात् शिवः। समं सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरं मन्नाथं परमात्मानं प्रणतोऽस्मि सदाशिवं। प्रणतोऽस्मि सदाशिवम्। ప్రణతోస్మి సదా శివం. బాగుందండి. రోజు దక్షిణామూర్తి స్తోత్రం వింటూ ఉంటే ఎంత హాయిగా ఉందో. అవును అవును గురుగారు. అసలు ఆయన ఆ 10 శ్లోకాల్లో అన్ని ఎలా రాశాడండి బాబు ఆ మహానుభావుడు. ఆయన ఒక శ్లోకం రాయమన్నా వేదాంతం రాసేస్తారు, 100 శ్లోకాలు రాయమన్నా అదే వేదాంతం చెప్పేస్తారు. మహానుభావుడు. వారు పుట్టిన నేలలో పుట్టడం మన అదృష్టం. అవును, చేసుకున్న పుణ్యం కూడా. అంతేగా. ఉమ్. క్షేత్రజ్ఞేశ్వర్యైకత్వ విషయం జ్ఞానం మోక్ష సాధనం యజ్ఞాత్వామృతమశ్నుతే ఇత్యుక్తం తత్కస్మాత్ హేతు ఇతి తద్ధేతు ప్రదర్శనాయ శ్లోకః ఆరభ్యతే. యస్మాత్ ఏం చెప్పారండి? క్షేత్రజ్ఞ ఈశ్వర ఐకత్వ విషయం. ఇదేగా అసి పదార్థం. తత్తు త్వము అసి. క్షేత్రజ్ఞ ఈశ్వర ఐక్యత. సరే. యావత్ సంజాయతే కించిత్ సత్వం స్థావర జంగమం క్షేత్ర క్షేత్రజ్ఞ సంయోగాత్ తద్విద్ధి భరతర్షభ. యావత్ యత్ కించిత్ సంజాయతే సముత్పద్యతే సత్వం వస్తు కిం అవిశేషేణ న ఇత్యాహ. స్థావర జంగమం స్థావరం జంగమం చ క్షేత్ర క్షేత్రజ్ఞం యోగాత్ తత్ జాయతే ఇత్యేయం ఇత్యేవం విద్ధి జానీహి హే భరతర్షభ. కః పునః అయం క్షేత్ర క్షేత్రజ్ఞయోః సంయోగः అభిప్రేతः న తావత్ రజ్వేవ ఘటస్య అవయవ సంశ్లేషద్వారకः సంబంధ విశేషः. సంయోగः క్షేత్రేణ క్షేత్రజ్ఞస్య సంభవతి ఆకాశవత్ నిరవయవత్వాత్ నాపి సమవాయ లక్షణః. తంతు పటయోరివ క్షేత్ర క్షేత్రజ్ఞయోః ఇతరేతర కార్యకారణ భావానుభ్యుపగమాత్ ఇతి. ఉచ్యతే క్షేత్ర క్షేత్రజ్ఞయోః విషయ విషయిణోః భిన్న స్వభావయోః ఇతరేతర తద్ధర్మాధ్యాస లక్షణః సంయోగः.
క్షేత్ర క్షేత్రజ్ఞ స్వరూప వివేకాభావ నిబంధన రజ్జు శుక్తికాదీనాం తద్వివేక జ్ఞానాభావాత్ అధ్యారోపిత సర్పరజతాది సంయోగవత్ సహ అయం అధ్యారూప క్షేత్ర క్షేత్రజ్ఞ సంయోగ మిథ్యా జ్ఞాన లక్షణ యథాశాస్త్రం క్షేత్ర క్షేత్రజ్ఞ లక్షణ భేద పరిజ్ఞాన పూర్వకం ప్రాగ్ దర్శిత రూపాత్ క్షేత్రాత్ గుంజాదివ ఇషీకాం యథోక్త లక్షణం క్షేత్రజ్ఞం ప్రభివిచ్య నసత్తుచ్యతే ఇత్యనేన నిరస్త సర్వోపాధి విశేషం జ్ఞేయం బ్రహ్మస్వరూపేణ యః పశ్యతి క్షేత్రంచ మాయా నిర్మిత హస్తి స్వప్న దృష్ట వస్తు గంధర్వ నగరాదివత్ అసదేవ సదివ అవభాసతే ఇత్యేవం నిశ్చితః విజ్ఞానః యః తస్య యథోక్త సమ్యక్ దర్శన విరోధాత్ అపగచ్చతి మిథ్యా జ్ఞానం తస్య జన్మ హేతోః అపగమాత్ య ఏవం వేత్తి పురుషం ప్రకృతిం చ గుణైః సహ ఇత్యనేన విద్వాన్ భూయః నాభిజాయతే ఇతి యదుక్తం తదుపపన్నం ఉక్తం. యావత్ యావత్ సంజాయతే కించిత్ సత్వం స్థావర జంగమం క్షేత్ర క్షేత్రజ్ఞ సంయోగాత్ తద్విద్ధి భరతర్షభ. ఎంత కించిత్ కొంచెమైనను స్థావర జంగమ రూపమైన సత్వము అంటే వస్తువుని పదార్థమును సంజాయతే జనిస్తున్నదో పుడుతున్నదో ఆ వస్తువు క్షేత్ర క్షేత్రజ్ఞ సంయోగాత్ క్షేత్రము క్షేత్రజ్ఞుని యొక్క సంయోగము వలన సంజాయతే జనిస్తున్నదని విద్ధి తెలుసుకో అని చెప్తున్నాడు. క్షేత్ర క్షేత్రజ్ఞ క్షేత్రజ్ఞ ఈశ్వర ఐకత్వ విషయం జ్ఞానం అంటే క్షేత్రజ్ఞుడు ఈశ్వరుడు యొక్క ఏకత్వ విజ్ఞానము మోక్ష సాధనము అని ఏం చెప్పాడు? యజ్ఞాత్వ అమృతమశ్నుతే, ఏది తెలుసుకుంటే అదే దాని ద్వారానే అమృతత్వము కలుగుతుందో సిద్ధిస్తుందో అని ఇంతకుముందే చెప్పబడింది. అది ఏ కారణం వల్ల కలుగుతోంది? దానికి కారణం ఏమిటి? హేతు ఏమిటి? ఇగో ఈ శ్లోకంలో చెప్పబోతున్నాడు. స్థావర జంగమాత్మకమైనటువంటి ఏ చిన్న వస్తువు జనించినదో ఆ వస్తువు అంతా కూడా క్షేత్ర క్షేత్రజ్ఞ సంయోగం వలన జనిస్తున్నది అని తెలుసుకో. అంటే ఏ వస్తువు కనపడ్డా అందులో రెండు ఉంటాయి, ఒకటి క్షేత్రము, రెండు క్షేత్రజ్ఞుడు. ఈ సంసారము అవిద్యకమైనటువంటిది కనుక మనం ఏం చేయాలి? విద్య చేత మోక్షము సాధించటం కుదురుతుంది. అంచేత ఇప్పుడు ఏం కావాలన్నమాట? ఆ అవిద్యని తొలగించుకుని ఆ అవిద్య నివర్తకమైనటువంటి జ్ఞానము యొక్క విస్తృతమైనటువంటి స్వరూపాన్ని ఇదిగో ఇక్కడి నుంచి మొదలెట్టి ఈ అధ్యాయం సమాప్తి వరకు సుమారుగా చెప్పబడుతుంది. అంటే కారణం గుణ సంగోష్య సదసత్యోని జన్మసు అని ఇంతకుముందు చదువుకున్నాం. ఇక్కడ ఆ మొత్తం అంతా కలిపి యావత్ అనే ఒక పదంలో దాన్ని వివరించారు.
అంటే స్థావరము కాని జంగమము కాని ఏ వస్తువైతే జనిస్తున్నదో ఆ సర్వము కూడా క్షేత్రజ్ఞ సంయోగముతోటే కుదురుతుంది. అవిద్యాత్మకమైనటువంటి కార్యము జడము అనిర్వచనీయము అంటే ఈ సత్ అసత్యాత్మకమైనటువంటి ఈ దృశ్య సమూహము ఏదైతే ఉందో అదంతా క్షేత్రము అన్నాం. అలా క్షేత్రము అన్న దానికన్నా అంటే అవిద్యాత్మకము జడము అనిర్వచనీయము అన్నవే దానికి భిన్నమైనటువంటి ఏంటి విద్యాత్మకము చైతన్యము అయినటువంటి అంటే దానికన్నా విలక్షణమైనటువంటి క్షేత్రముగా భాసిస్తున్నటువంటి అంటే క్షేత్రం కాదు క్షేత్రముగా భాసకమైనటువంటి స్వప్రకాశ పరమార్థ చైతన్యము సత్. అది కూడా అసత్ కాదు సత్. స్వప్రకాశకము పరమార్థము సత్తు చైతన్యము అసంగము ఉదాసీనము నిర్ధర్మకము. దానికి ఏ ధర్మము లేదు. ఎందుకు? గుణం ఉంటే ధర్మం వస్తుంది. గుణం వల్ల లేవుగా. అద్వితీయమైన ఆత్మ క్షేత్రజ్ఞుడు. అద్వితీయమైన ఇది చాలా కీలకమైన పదం. అంటే సర్వవ్యాపకమైన చైతన్యమే క్షేత్రజ్ఞుడు. ఇగో తయో సంయోగ ఆ మాయావశము చేత ఈ అవివేకము చేత ఏం జరుగుతోంది? సత్య అనృత మిథునీకరణం జరుగుతోంది. సత్ అసత్ అన్నారుగా. సత్ అనృత మిథునీకరణం అయినటువంటి ఈ మిథ్యా తాదాత్మ్యము వల్ల కలిగిన అధ్యాస వలన సమస్తమైన స్థావర జంగమాత్మకముగా కనపడే సమస్త కార్య సమూహము జనిస్తున్నది. అంటే ఏమిటి? స్వరూపముతో ఉన్నటువంటిదే సత్యము అని ఆ అజ్ఞానములో బంధించబడటమే ఈ సంసారము. స్వప్నాదుల వలె అంటే కళలో మనకు అనేకం కనబడతాయండి. ఆయన మల్లా చంద్రశేఖర శాస్త్రి గారు చెప్పినట్లు, ఏమయ్యా నువ్వు వెళ్ళి రవీంద్ర భారతిలో నాటకం చూస్తున్నావు అనుకో అంటూ చెబుతారైనా. చాలాసార్లు చెప్పారు ఉదాహరణ. పక్కవాడు నీ భుజం మీద పడితే స్పర్శ తెలుసు. వాడు నిద్రపోతూ ఉంటాట నాటకం చూస్తూ. మన భుజం మీద పడతాట స్పర్శ తెలుసుంటా. ఆ పైన వచ్చే సౌండ్ ఆ పెద్ద మ్యూజిక్ కూడా చెవులకు వినపడుతుండదా ఏమండి? తర్వాత నటన చేసేటటువంటి ఆర్టిస్టులు వాళ్ళ రూపలావణ్యాలు ఇవన్నీ కూడా కళ్ళకు కనబడుతూ ఉంటాయట. తర్వాత వారు అందులో చెబుతున్నటువంటి ఆ హావభావాలు ఆ కథాగమనం బట్టి అనేకమైన రసోత్పత్తి జరిగి మనకు ఆనందం కలుగుతుంది. ఈ లోపల ఎవరో వచ్చి పాపం కార్యకర్తలు ఎవరో ఖాళీగా ఉంటారుగా, వాళ్ళు ఇచ్చిన మజ్జిగో ఏదో తాగుతా ఆ రసం కూడా తెలుస్తూ ఉంటుంటారు. ఇట్లా శబ్దస్పర్శ రూపరసగంధాల అనుభవం కలుగుతుంది అని తాత్పర్యం. ఇది ఎప్పుడు? కళలో. ఒక్కసారి కళ చెదిరిపోగానే రవీంద్ర భారతి లేదు, స్టేజీ లేదు, వాడు భుజం మీద పడుకోవటం లేదు, ఏమీ లేవు. మరి అది నిజమా అబద్ధమా? చూసా కాబట్టి నిజం అందామా? కళ్ళు తెరిస్తే లేదు కాబట్టి అబద్ధం అందామా? అంటే స్వప్నంలో ఉన్నంత మటుకు మాయలో ఉన్నంత మటుకు జగత్తు సత్యం. మాయ విడిపోతే స్వప్నంలోంచి బయటకు వచ్చి ప్రకాశ స్థితికి వచ్చినట్టుగా సంసారం అబద్ధం. అంటే స్వరూప జ్ఞానము వలన స్వప్నాదుల్లాగా స్వరూప జ్ఞానము వలన నశించుటకు తగినది ఏమిటయ్యా అంటే మనకి స్వస్వరూప జ్ఞానము కలిగితే సంసారం లయమవుతుంది. స్వస్వరూప జ్ఞానం కలగకుండా ఇందులోని ఆ జ్ఞానంలోనే కొట్టుకుంటూ ఉంటే సంసారం కనపడుతుంది అని
దీనికి పరమ తాత్పర్యంగా చెప్పారు. అంటే ఏమిటి? ఈ క్షేత్రము క్షేత్రజ్ఞ సంయోగము ఏమిటి చూపిస్తోంది, ఏం చెప్తోంది అంటారు. అంటే క్షేత్రజ్ఞుడికి క్షేత్రముతో ఏ సంబంధం? ఇప్పుడు మనం రెండు చెప్పామండి, క్షేత్రజ్ఞుడు ఒకడు, క్షేత్రము. ఈ రెండిటి సంబంధం ఏమిటి? ఇక్కడ సంబంధాలు మనం గనక తర్కములోకి వెళితే, తర్క తర్క భాషలో చెప్పుకోవాలంటే రెండే సంబంధాలు. ఒకటి సమవాయ సంబంధం, రెండు సంయోగ సంబంధం. సమవాయము, సంయోగం. సమవాయం అంటే ఏమిటో చెప్పుకుందాం, సంయోగం అంటే ఏమిటో కూడా చెప్పుకుందాం. క్షేత్రజ్ఞుడు క్షేత్రజ్ఞుడు ఆకాశములాగా నిరవయవుడు. అంటే వాడికి అవయవాలు లేవు. ఆకాశానికి ఏమైనా అవయవాలు ఉన్నాయా? లేవు. కనుక కనుక వాడు నిరవయవుడు. క్షేత్రమేమో స్థావయవి, అంటే అవయవములు కలిగినది. అంచేత ఈ కొండ గనక తాడుతో కట్టినట్లు, ఏమండి, దీని అవయవం వేరు దాని అవయవం వేరు అనేటటువంటి సంబంధ విశేషము సంయోగము అనేటటువంటి క్షేత్రమునకు క్షేత్రజ్ఞుడికి సంభవించదు అన్నాడు. అంటే రెండు భిన్నమైన ద్రవ్యములు, ఏమండి, ద్రవ్యము అంటే వస్తువు అన్నమాట. మనకి తర్కంలో ఏం చేస్తారంటే పదార్థాల గురించి చెబుతూ ముందు సత్తా అంటాడు. అంటే సత్తా జాతి అంటే ఉన్నది. ఏమున్నది? ఏం చెప్పడు, ఉన్నది, అది సత్తా జాతి. అన్నిటికన్నా హయ్యెస్ట్ అది. ఉండుట, ఉన్నది, అది సత్తా జాతి. ఏమండి, అయిన తర్వాత ఈ సత్తా అయిన తర్వాత పదార్థము ఏమున్నాయ్యా ఈ ప్రపంచమంతా అంటే సప్త పదార్థాలు ఉన్నాయి అంటారు. ఇది తర్కానికి సంబంధించిన అంశం. అయితే నవ్య న్యాయము అని, సరే రెండు చెప్పుకుందాం ముందు. న్యాయ వైశేషికాలు రెండు దర్శనాలు ఉన్నాయి మనకి, ఉన్నాయి కదా. న్యాయ దర్శనము, వైశేషిక దర్శనం. ఇవి రెండు పక్క పక్కనే ఉంటాయి, చిన్న మార్పుతో రెండు సమానంగా ఉంటాయి. అట్లా పూర్వ మీమాంస ఉత్తర మీమాంస ఒక దంటని, న్యాయ వైశేషికాలు ఒక దంటని ఇట్లా మనం చెప్పుకుంటాం. అయితే ఈ మన న్యాయ వైశేషికాల్లో ఉండేటటువంటి తత్వాన్ని క్రోడీకరించి, ఆయన పేరు అది చెబుతారు, గంగేశోపాధ్యుడు ఏదో, ఉపాధ్యాయులు ఏదో ఒక పేరు, నవ్య న్యాయము అని ఒకటి చేశారు. అంటే ఈ రెండు కలిపేసి, తేడాలు లేని కలిపేసి కామన్ చేశారు. చేసి సుమారుగా ఒక 1000 సంవత్సరాల పైన అయింది. ఈ సప్త పదార్థాలు చెబుతారు. ఏమిటవి అంటే ద్రవ్య గుణ కర్మ సామాన్య విశేష సమవాయ అభావాః సప్త పదార్థాః. 7 పదార్థాలు చెబుతాడు. ఇది తప్ప ప్రపంచం లేదని ఆయన దాని లెక్క. ఒకటి ద్రవ్యము. ద్రవ్యము అంటే మళ్ళీ మూర్త ద్రవ్యము, అమూర్త ద్రవ్యం, అది వేరే, ఆ పాఠంలోకి వెళ్ళదు మనం. ద్రవ్యము అంటే ఒక వస్తువు. ఈ ద్రవ్యానికి కొన్ని గుణాలు ఉంటాయి. ఏమండి, కొండ ఉంది, ఎర్రగా ఉండొచ్చు, నల్లగా ఉండొచ్చు, తెల్లగా ఉండొచ్చు, పచ్చగా ఉండొచ్చు,
ఏమో మనకు తెలియదు, రకరకాల రంగులు ఉండొచ్చు. కనుక కొన్ని గుణాలు ఉంటాయి. ఈ గుణాలు దేన్ని ఆశ్రయించి ఉంటాయి? ద్రవ్యాన్ని ఆశ్రయించి ఉంటాయి. వాటికి కొన్ని కర్మలు ఉండొచ్చు. అంటే చెయ్యి ముందుకు తీసుకెళ్ళటం, వెనక్కి తీసుకోవటం, పైకి ఎత్తటం, కిందకి దింపటం, నడవటం, ఇట్లా రకరకాలు ఉంటాయి. ద్రవ్య గుణ కర్మ. వీటిలో ఆవు అంటే సామాన్య ధర్మాలు కొన్ని ఉంటాయి. మనుషులు మనం అంతా మానవులు, మనకి సమాన ధర్మాలు కొన్ని ఉన్నాయి. అనంతకృష్ణ వీడికి మెల్ల కన్ను ఉంది, తెల్ల జుట్టు ఉంది, బట్టతలు ఉంది, ఓ విశేష ధర్మాలు కొన్ని ఉంటాయి. కనుక ద్రవ్య గుణ కర్మ సామాన్య విశేష. సమవాయ కామన్. సమవాయ ద్రవ్య గుణ కర్మ సామాన్య ద్రవ్య గుణ కర్మ సామాన్య విశేష సమవాయ అభావ లేకపోవటం. ఇవి 7 పదార్థాలు. ఇందులో ద్రవ్యము అంటే ఏమిటి? ఈ ద్రవ్యము అంటే ఏమిటంటే, ఇది మనం భగవద్గీత నుంచి పక్కకి వెళ్ళి చెప్పుకుంటున్నాం అనుకోవద్దండి దయచేసి. ఎందుకంటే ఈయన భగవత్పాదుల వారు ఎత్తుకోవడం ఇక్కడ చూడండి. క్షేత్రజ్ఞులకు క్షేత్రమునకి సంయోగ సంబంధమా సమవాయ సంబంధమా అని ఒక ప్రశ్న వేశాడు. కనుక క్షేత్రజ్ఞుల గురించి చెబుతూ ఆయన ఏమన్నాడు అంటే, స్థావరం జంగమం క్షేత్రజ్ఞం సంయోగాధ్యాయత ఇచ్చేవం విద్ధి జానీహ భరతర్షభ అని సంయోగాభిప్రేతమా లేకపోతే సమవాయ అభిప్రేతమా ఇవన్నీ ఇందులో చెప్పారు. కనుక ఈ సమవాయ లక్షణం ఏమిటో తెలియాలి, సంయోగ సంబంధం అంటే ఏమిటో తెలియాలి. అది తెలిస్తే గాని శంకరుడు ఏం చెప్పాడో మనకి తెలియదు. కనుక ఇక్కడి నుంచి ఒకసారి అక్కడ కామా పెట్టి పక్క పుస్తకం చదువుకు వస్తున్నాం అనమాట. ద్రవ్యములు 9 అండి. ఏమిటవి? పృథివీ ఆపస్తేజో వాయురాకాశ కాల దిగ్ ఆత్మ మనాంసి అంటాడు. పృథివీ సంబంధమైనవన్నీ ద్రవ్యాలే. పువ్వు ద్రవ్యమే, కుండ ద్రవ్యమే, నేను ద్రవ్యమే, తలుపు ద్రవ్యమే. అంటే పృథివీ నుంచి జన్యమైన పృథివీ సంబంధమైనవన్నీ. జలము, తేజస్సు, వాయువు, ఆకాశము, ఇవి పంచమహాభూతాలు అయిపోయాయి. కాలము దిక్కు, కాలము దిక్కు, ఆత్మ, మనస్సు, ఈ 9 ద్రవ్యాలు అంటాడు. ఏమండి? అంటే పంచమహాభూతములు, కాల, దిక్కు, ఆత్మ, మనస్సు. వీటికి ఉండే గుణాలు 24. ఏమిటవి? రూపము, రసము, గంధము, స్పర్శ, సంఖ్య, పరిమాణము, పృథక్త్వము అంటే ముందుది, సంయోగము, విభాగము, పరత్వము, అపరత్వము, గురుత్వము, ద్రవత్వము, స్నేహము అంటే జిడ్డు, శబ్దము, బుద్ధి, సుఖము, దుఃఖము, ఇచ్ఛ, ద్వేషము, ప్రయత్నము, ధర్మము, అధర్మము, సంస్కారము. ఇవి 24. కనుక ఈ 24 గుణాలు అన్నాడు. ఈ 2 పట్టుకుందాం ఫస్ట్. పట్టుకుంటే అంటే ఈ గుణములు, ఈ క్రియలు ద్రవ్యానికి లక్షణాలండి. అంటే ఒక ద్రవ్యం ఉందనుకోండి, దీనికి రూపరసాది గుణాలు ఉంటాయి, ఉత్క్షేపణాది క్రియలు ఉంటాయి. అంటే పైకి ఎత్తుట, కిందకి దిప్పుట, అంతకుమించి యాక్టివిటీ ఏమని చెప్పండి? వెళ్తే ముందుకు వెళ్తాం, లేకపోతే కిందకు వస్తాం, ఇటు వెళ్తాం, నడుస్తాం, ఏమో ఇట్లాంటి. కనుక ఇప్పుడు ఈ సంబంధం దగ్గరకు వస్తాం. సంబంధం దగ్గరికి వస్తే చాలా జాగ్రత్తగా గమనించండి.
ద్రవ్యాలన్నీ 9, గుణములు 24. అంటే పృథివికి ఈ 24 గుణాలు ఉండాలని లేదండి. జలమునకు ఈ 24 గుణాలు ఉండాలని లేదు. ఉన్న గుణాలన్నీ 24. ఇందులో కొన్ని గుణాలు ఒక్కొక్క ద్రవ్యానికి అనుసంధానం అవుతాయి. కనుక ఈ ద్రవ్యం వీటి యొక్క సంబంధం ఉంది. వేటికి సంబంధం ఉండొచ్చు అంటే పృథివికి జలానికి సంబంధం ఉండొచ్చు. ఏమండి? జలానికి రసానికి సంబంధం ఉండొచ్చు. పృథివికి గంధానికి సంబంధం ఉండొచ్చు. పృథివికి వాయువుకి సంబంధం ఉండొచ్చు. ఈ చెప్పుకున్నవి గమనించినట్లయితే ద్రవ్యమునకు ద్రవ్యముతో సంబంధము ఉండొచ్చు. ద్రవ్యమునకు గుణముతో సంబంధం ఉండవచ్చు. సింప్లిఫై చేసుకుంటే 9 ద్రవ్యాలు 24 గుణాలు అనకుండా ద్రవ్యము ఇతర ద్రవ్యముతో సంబంధం ఉండుట, ద్రవ్యము గుణముతో సంబంధం ఉండుట అని అనుకోండి. ఈ సంబంధానికి శాస్త్రీయంగా పెట్టిన పేరు ఏంటంటే సన్నికర్ష. సన్నికర్ష సంబద్ధము. ఏమండి? ఇప్పుడు కాసేపు ఒక కుండ ఉంది. ఈ కుండ ఉన్నట్లయితే కుండ ఏ ద్రవ్యంతో ఉన్నది? పృథివీ ద్రవ్యంతో ఉన్నది. ఈ కుండకు రూపం ఉందిగా. ఒక కుండగాను, ఒక పూజగాను, ఒక శక్తిగాను, ఒక మూకుడుగాను, ఒక బాణగాను, ఒక ప్రమిదగాను, ఏవో రకరకాల రూపాలు ఉన్నాయిగా. అంటే ఈ రూపము అనగానే ఏమిటది? గుణము. గుణము కలిగిందని ఏమనాలి? ఏమండి? అది కాదమ్మా, మీరు టెక్నికల్ గా చెప్పండి కాసేపు. గుణము కలిగినది ఏమిటి? ధనము కలిగిన వాడు ఎవడు? ధనవంతుడు. గుణము కలిగిన వాడు గుణవంతుడు. అంతే, అదే చెప్పాలి. ఏమండి? కనుక గుణము గుణి అందాం. గుణము కలిగిన వాడు గుణి. గుణి అన్నా గుణవంతుడు అన్నా ఒకటే. ఏమండి? గుణము గుణి. కానీ కనుక ఇప్పుడు కుండకి దాని రూపమైన చట్టో మూకుడో ఏదో ఉన్నదానికి సంబంధం ఏమిటి అంటే గుణి సంబంధము. అంతేనా కదా? గుణి సంబంధము. ఇది గుర్తు పెట్టుకోండి. ఏమండి? ద్రవ్యము గుణము ఇంతవరకు మనకు క్లియర్ గా అర్థమైనట్టేనా? ఫస్ట్ ద్రవ్యము గుణం అంటే అమ్మా, ద్రవ్యము గుణమా? 9 ద్రవ్యాలు 24 గుణాలు. ద్రవ్యానికి 9 గుణాలు అన్నారు, గుణానికి 24 అని చెప్పారు మీరు, అంతేనండి? నెంబర్లతో ఇప్పుడు మీకు నెంబర్లతో సంబంధం లేదు. ఓకే, సరే. ద్రవ్యము గుణము 2 పదాలు పట్టుకోవాలి ఫస్ట్. 9 ద్రవ్యాలకి 24 గుణాలు డిస్ట్రిబ్యూట్ అవుతాయి అంతే. ఆ టాపిక్ మనకు అక్కర్లే ప్రస్తుతం. మనకి పేర్లు మాత్రమే లెక్క. గుణము ద్రవ్యము అనే 2 పేర్లు మాత్రమే లెక్క. ఏమండి? ఈ 2 పేర్లు పట్టుకుంటే ద్రవ్యానికి గుణమునకు సంబంధం చెప్తున్నాం అనుకోండి. ద్రవ్యానికి గుణానికి సంబంధం చెబుతుంటే దీనికి సమవాయ సంబంధము అంటారు. ఏమంటారు? సమవాయ సంబంధం. అదే ద్రవ్యమునకు సంబంధం చెప్పారనుకోండి. ఒక ద్రవ్యమునకు మరొక ద్రవ్యముతో సంబంధం చెప్పారనుకోండి, దాన్ని సంయోగము అంటారు. ఏమంటారండి?
సంయోగము. ఇది ఇంతే. సంయోగము అంటే రెండు ద్రవ్యముల మధ్య సంబంధము. సమవాయము అంటే ద్రవ్య గుణ సంబంధము, అంటే గుణ గుణి సంబంధము. ఇది గుర్తుపెట్టుకుందాం, ఇంతే. ఇంకెక్కువ చెప్పుకోవద్దు. మనం మొత్తం తర్క భాష, తర్క సంగ్రహం అన్ని నేర్చుకోవద్దు ఇప్పుడు ప్రస్తుతం. న్యాయ దర్శనం అన్ని వద్దు. ఈ రెండు పదార్థాల వరకే చెప్పుకుందాం. ఈ శ్లోకంలో వీటి యొక్క ఆవశ్యకత వచ్చింది కాబట్టి ఇవి చెప్పుకుంటున్నాం మనం. కనుక రెండు ద్రవ్యములకైతే సంయోగము, ద్రవ్యము గుణమునకైతే సమవాయం. అయిపోయింది కదా? అయిపోయిందండి. ఇప్పుడు కన్ను ద్రవ్యమా కాదా? ఒక పృథివీ సంబంధమో దేనికో సంబంధించిందే కదా. తేజస్ సంబంధమైన కదా కన్ను. చూస్తూ ఉంటాం. కనుక మీరు తెలుగు అర్థాలు చెప్పకండి. ఇది ద్రవ్యమా కాదా? కుండ ద్రవ్యమా కాదా? కుండ ద్రవ్యము. కనుక కన్ను కుండని చూస్తున్నది అంటే ఈ కన్నుకి కుండకి ఉన్న సంబంధానికి ఏం పేరు పెట్టుకోవాలి అంటే సంయోగము అంటాం. కన్ను కుండని చూస్తే సంయోగం. ఇప్పుడు మీరు ఎక్కడి నుంచి మాట్లాడాలంటే మీరు కన్ను దగ్గర నుంచే మాట్లాడండి. ఏమ్మా? రైట్. మీరు కన్ను కుండను చూసినప్పుడు ఇంకేం కనపడింది మీకు? కుండ యొక్క రంగు కనపడదు. ఏవో ఆ ఎర్రగా కొంచెం బాగా కాలిన కుండ ఇవ్వయ్యా అంటావా అనవా? బాగా కాలిన కుండ ఇవ్వయ్యా, మచ్చలు లేనిది ఇవ్వయ్యా, ఇవో చెబుతాంగా. అంటే కన్ను కుండతో వచ్చిన సంబంధం ఏం సంబంధము? సంయోగ సంబంధం. కుండకి కుండ రంగుకి సమవాయ సంబంధం. అంతే. ఎందుకంటే కుండ ద్రవ్యము, రంగు దాని యొక్క గుణము. గుణం కింద మారిపోతుంది. మారిపోలేదమ్మా, ఉందట్లా. కుండకి రంగుకి ఉన్న సంబంధాన్ని సమవాయ సంబంధము అంటారు. అంచేత ఇక్కడ మీరు కన్ను రంగును చూస్తున్నది అంటే రూట్ మ్యాప్ ఏమిటి? ముందు కన్ను ఏది చూస్తుంది? కుండని, దాని తర్వాత దాని రంగు. అది కనుక చెప్పండి, కన్నుకి కుండకి ఉన్న సంబంధం ఏమిటి? సంయోగం. కుండకి కుండ రంగుకి ఉన్న ఇది సమవాయం. సమవాయం. కనుక కన్ను రంగును చూస్తోంది అంటే ఏం సంబంధం అన్నమాట? అది సంయోగ సమవాయ సంబంధం. సంయోగ సమవాయ సంబంధము. అంతవరకు వచ్చామా? వచ్చామా లేదండి? రంగు మూడు. అది అట్లాగే ఇప్పుడు చెవు లోపల ఉండేది ఏమిటి తెలుసా అండి? మన శబ్దం వినేది దేంతో వింటాం తెలుసా అండి? చెవు లోపల ఉన్నటువంటి ఆకాశంతో వింటాం. దేంతో వింటాం? ఆకాశం. స్పేస్ ఏదైతే ఉందో దాంతో వింటాం. ఏమండి? ఈ శబ్దం వినేటప్పుడు శబ్దము దేనికి గుణము అంటే శబ్ద గుణకమాకాశం అంటారు. అంటే ఆకాశమునకు గుణము శబ్దము అని. పృథివికి గుణము గంధము అని చెప్పినట్లు శబ్దము ఆకాశానికి గుణము. ఇప్పుడు మనం వింటున్నాము అంటే ద్రవ్యమునకు అంటే ఆకాశానికి, దాని గుణమైన శబ్దానికి సంబంధం కుదిరినట్టేగా. అంటే ద్రవ్యానికి గుణానికి సంబంధం కుదిరితే ఇది ఏ సంబంధం అనాలి? సమవాయ సంబంధం. కనుక కంటికి కుండకి కలిపితే సంయోగ సంబంధము, శబ్దానికి చెవికి కలిపితే సమవాయ సంబంధము. ఇంతవరకు అర్థమైతే ముందుకెళ్ళచ్చు.
ఇంకా 6 రకాలుగా సంబంధాలు చెప్పారు. దాన్ని షడ్విధ సన్నికర్ష అంటాడు. అవన్నీ మనకు ప్రస్తుతం అవసరం లేదు కాబట్టి చెప్పుకోవట్లేదు, అవసరం కూడా లేదు ప్రస్తుతం. ఉమ్, ఈ 2 సంబంధాలు అర్థమైనాయా లేదా? ఓకే. 2 ద్రవ్యాలకి మధ్యలో వస్తే కన్నుకి కుండకి సంయోగ సంబంధం, ద్రవ్యానికి గుణానికి సంబంధం వస్తే సమవాయ సంబంధం, చెవులో ఉన్న ఆకాశానికి శబ్దానికి శబ్ద గుణకం ఆకాశం అంటారు కాబట్టి. ఓకేనా? ఓకే. ఇక్కడ అమ్మవారికి పూజ కాపేద్దాం దాన్ని. చేసేటప్పుడు ఆ? ఆపేస్తారు. అమ్మవారికి పూజ చేసేటప్పుడు లం పృథ్వీ తత్వాత్మ అలా అవి ఆకాశ తత్వాత్మనే గంధం పుష్పం పరికల్పయామి. అవి అన్ని అంతే, అలా అక్కడికే మీరు అన్ని లింకులు అక్కడికే వేసుకోండి, ఓకే. ఏం అడ్డు లేదు. సరే గురుగారు. పని పని లం పృథివీ తత్వాత్మని అన్నారా లేదా? కలిపాను. రైట్. ఆకాశ తత్వాత్మ పృథ్వీ. ఇంకా వన్ వదిలేద్దాం అక్కడికి. ఏమండి? అయిన తర్వాత ఉమ్, ఇంతకీ ఇప్పుడు అడుగుతున్నాడు ప్రశ్న. ఉమ్, క్షేత్రజ్ఞుడికి ఉమ్, లోపల క్షేత్రజ్ఞుడు ఉన్నాడనగా, ఉమ్, క్షేత్రానికి ఉమ్, సంయోగ సంబంధమా సమవాయ సంబంధమా అని ప్రశ్న వేశారు. ఆ, అంటే క్షేత్రజ్ఞుడు ఆకాశములాగా నిరవయవుడు అవటం వలన, ఆ, ఏమండి, ఘటమునకు తాటితో వలె అభయ సంశ్లేష రూప సంబంధ విశేషమైన సంయోగము క్షేత్రముతో క్షేత్రజ్ఞునకు సంభవించదు అన్నాడు. అంటే క్షేత్రమునకు క్షేత్రజ్ఞుడికి సంయోగ సంబంధము కాదు అన్నాడు ఫస్ట్ పాయింట్. ఉమ్, అని ఏమండి అయిన తర్వాత పోని పోని ఇప్పుడు ఈ నా ఒంటి మీద ఒక బట్ట ఉందండి, ఉమ్, ఏమండి, ఈ బట్ట ఎలా ఉంది అంటే ఇందులో ఉన్న దారపోగులన్నీ ఒక చోట ఉండటం వల్ల బట్టలా కనపడుతుంది. ఉమ్, బట్టలాగా కనపడుతుంది, ఎందుకు? దారపోగులు చోట ఉన్నాయి కాబట్టి. కనుక బట్టకి తంతువులకి అంటే కనుక దానిలో ఉండే దారాలకి సమవాయ సంబంధం, ఉమ్, అలాగే కుండకి అందులో ఉండే మట్టికి సమవాయ సంబంధం. ఏమండి పోని ఏమయ్యా, క్షేత్రంతో క్షేత్రజ్ఞుడికి సంయోగ సంబంధం లేదన్నావు, సంతోషం. అప్పుడు రెండో సంబంధం సమవాయ సంబంధమేగా, మరి అది సంభవించాలిగా. ఉమ్, అంటే ఈ 2 సంబంధాలు సంభవించవు అని అన్నాడు ఒక మాట. అదేంటండి, ఉన్నవి 2 అన్నారు మీరు, ఆ 2 సంభవించకపోతే ఎట్లా? అటు సంయోగ సంబంధము కాదంటివి, ఇటు సమవాయ సంబంధము కాదంటివి. మరి ఇప్పుడు ఈ క్షేత్రజ్ఞులకి సంబంధం ఏమిటి? వీళ్ళిద్దరి మధ్య ఉన్న సంబంధము ఏమిటి అంటే, ఆత్మ. వినండి, విషయి రూపములు భిన్న భిన్న స్వభావములు కలిగిన క్షేత్రజ్ఞులకు ఏమిటున్నది అనంటే, అనే విషయాన్ని ఇప్పుడు మనకి ఆయన చెప్పాల్సిన బాధ్యత ఉంది. ఎలా చెబుతున్నాడు అనే విషయాన్ని మనం పట్టుకోవాలి ఇప్పుడు. అంటే ఈయన ఏం చెప్పాడు? ఎంత కొంచెమైన స్థావర జంగమాత్మకమైన వస్తువు జన్మిస్తోందో అది క్షేత్రజ్ఞ సంయోగము వలన జనిస్తున్నది అని తెలుసుకో అని చెప్పాడు కదా. ఇప్పుడు దాని వివరాన్ని మనకి ఇక్కడ చెబుతున్నాడు. వీటిద్దరి మధ్యలో ఉన్నటువంటి అనుబంధం ఏమిటి, ఎలా ఉంది
అనే విషయాన్ని మనకి ఇక్కడ బోధపరిచే ప్రయత్నం జరుగుతుంది. చాలా కనుక ఇంపార్టెంట్. అమ్మ చాలా ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ అనిపిస్తుంది నాకు. కదా పాపం. అవునండి. ఉమ్, సమం సర్వేషు భూతేషు అని ఊరికేనే అనలేదు ఆయన. అందుకని ఇప్పుడు ఒక తాడు ఉంది, రజ్జువు. అది మనకి ఎలా కనబడుతోంది అంటే అది మనకి పాములా కనపడుతోంది. ఏమండి, రజ్జువు పాములా ఎప్పుడు కనపడుతుంది? చీకటిగా ఉన్నప్పుడు. బాగా చీకటిగా ఉంటే కనపడదండి. అసలు చీకటిగా ఉంటే కనపడదు. బాగా చీకటిగా ఉందనుకోండి, అసలు మీకు అక్కడ రజ్జువు కనపడదు, పాము కనపడదు. ఏరా రాజు ఎప్పుడు వచ్చావు? అయిందా సంధ్యావందనాలు? ఏంటి మీ అమ్మ పాలు తెమ్మందా? వెరీ గుడ్. ఓరిని ఒక చిన్న కాగితం మీద రాసుకోవాలి కదా అప్పుడు. సరే తాతమ్మ దండం పెట్టావా? పో. నాకు కూడా పెట్టాలా? పెట్టుకో. వెరీ గుడ్. కనుక చిమ్మ చీకట్లో తాడు కనపడదు, పాము కనపడదు. బాగా వెలుతురుగా ఉంది. అప్పుడు పాము కనపడమన్నా కనపడదు, తాడే కనపడదు. ఈ పామ తాడ అన్న గోలల్లా ఎక్కడయ్యా అంటే మరీ చీకటి కాకుండా మరీ వెలుతురు కాకుండా ఉంటుంది, మసక చీకటి. ఆ సందర్భంలోనే అంచేత సమగ్రమైనటువంటి అజ్ఞాని ఉన్నాడు అనుకోండి, వాడికి గోల లేదు. సమస్తమైన తెలిసినటువంటి జ్ఞాని ఉన్నారనుకోండి, వారికి ఈ గోల లేదు. ఇగో ఇది తెలిసి తెలియని నాలాంటి వాడు ఉంటాడే, వీడికే గోళ్ళన్నీ. అటు తెలియదా అంటే తెలుసు, తెలుసా అంటే తెలియదు. ఇది స్థితి. ఇగో ఇలాంటి సందర్భంలో రజ్జువు మీద పాముని ఆరోపిస్తున్నాము. ఈ పాము మాయమయ్యేది ఎప్పుడు? లైట్ పడగానే. లైట్ పడినప్పటి వరకు ఉన్నటువంటి పాము ఎక్కడికి పోయింది? ఇప్పుడు ఇక్కడ పాము ఉంది, ఒకటి ఉంది పాము. ఈ పాము ఎక్కడికి పోయింది? రజ్జు వచ్చింది బాగుంది, పాము ఎక్కడికి పోయింది చెప్పండి. అంటే అక్కడే ఉంది కానీ మన చూపులో ఎక్కడుందండి? నా మొహం పాము అసలు అక్కడే ఉందంటారు ఏంటండి బాబు మీరు కూడా? అలా అనుకోండి. అది కాదమ్మా, అసలు అంటే పాము జ్ఞానంతో చూసినప్పుడు అది మాయమైపోయి తాడే కనిపించింది, అలా అనుకోకూడదు. కాదమ్మా, ఇక్కడ అప్పటి వరకు ఓ పాము ఉంది. ఆ పాము ఉండండి, పాము కనపడ్డప్పుడు మీకేం జరిగింది? ముందు భయం వేసింది, మరీ దగ్గరగా ఉంది కాబట్టి వణుకు వచ్చింది, చెమటలు పట్టాయి, గుండె దడ 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 కొట్టేసుకుంది. ఈ లోపల రమణమూర్తి గారు తన కారు వేసుకుని వెనక నుంచి రాగానే ఆ ఫ్లడ్ లైట్ కారు మీద దాని మీద పడి పాము కాదు అని తేలింది. అది పాము కాదు. పాము ఎక్కడికి పోయింది తెలియదు. మరి పాము ఉందా అంటే అది ఉన్నప్పుడు చేసే పనులన్నీ చేసింది. వణుకు పుట్టించింది, చెమట పట్టించింది, భయపెట్టింది. ఒక్కసారి రమణమూర్తి గారి కారు ఫ్లడ్ లైట్ పడగానే భయం పోయింది, వణుకు పోయింది, చెమట పోయింది. పాము ఎక్కడికి పోయింది చెప్పండి? నిజంగానే బాగుంటే సార్ బాగుంటే అది వేరే చోట ఉదాహరణగా వాడుకుందాం. ప్రస్తుతానికి ఉదాహరణలో తాడు పావులా కనపడింది అనుకుందాం. కనుక ఇంతకీ మీకు ఈ విషయంలో ఏం తేలిందయ్యా అంటే రజ్జువు మీద మనము పాముని ఆరోపించాము. ఏమండి, ఇప్పుడు రజ్జువు వేరు పాము వేరు ద్రవ్యాలేనా కాదా?
వేరు వేరు ఆరోపించగలుగుతాం కదా. రజ్జు, తాడు, పాము వేరు వేరు ద్రవ్యాలా కాదా చెప్పండి అమ్మా. ద్రవ్యాలు. కనుక వాటి మధ్య ఉండేదాన్ని ఏమంటారు? రెండు ద్రవ్యాల మధ్య ఉండేదా సంబంధాన్ని సంయోగము. సంయోగ సంబంధం. అది అలా పక్కగా పెట్టండి. ఏమండి? అలాగే ఇంకో ఉదాహరణ చెబుతారు శాస్త్రంలో, శుద్ధి రజత న్యాయము అని. అంటే ఒక ముత్యపు చిప్ప మీద ఒక రకమైన నీరెండ పడంగానే అది వెండిలాగా మెరుస్తుంది కాబట్టి అది వెండి అనుకుంటున్నాం. ఇప్పుడు శుద్ధి అంటే ముత్యపు చిప్ప వేరు, వెండి వేరు ద్రవ్యాలు. వీటి యొక్క సంయోగము కూడా దేని వల్ల వచ్చింది అంటే దీన్ని ఆరోపించటం వల్ల, అధ్యారోపితమైనటువంటిది కనుక. అవునా కాదా? అవునా కాదా? రైట్. ఇది ఎందుకు వచ్చింది అంటే మనకున్నటువంటి గొప్ప ఆస్తి, ప్రతి మానవుడికి మొట్టమొదట్లో ఉండే ఒక గొప్ప విశేషమైన ఆస్తి ఏమిటది? అధ్యాస, అజ్ఞానం. కనుక అధ్యాస వల్ల ఇవి కనపడ్డాయి అని చెప్పాడు. ఇంతవరకే ఇబ్బందులు లేవుగా మనకి. అంటే గబగబా చెప్పుకుంటూ పోవడం కన్నా కొంచెం నెమ్మదిగా ఎందుకు చెప్పుకుంటూ అంటే అది సింక్ అవ్వాలని నా తాత్పర్యం. మీకు కాదండి, మీకు కాదు, నాకు ఒకటిసారి రూట్ కావాలి. కనుక మొట్టమొదటి జరిగింది ఏమిటి? ఆరోపించాం, అధ్యారోపణ జరిగింది. అసలు బాగుందా? లేదు. ఇప్పుడు మనం ఇక్కడ బాగా మనసులో పెట్టుకోవాల్సింది ఏమిటంటే దేని మీద దేనిని ఆరోపించామన్నది గుర్తుపెట్టుకోవాలండి. తాడు మీద పాముని ఆరోపించాము కనుక పాము లాగా కనపడింది. అసలు పాము ఉందా? లేదు. అసలు ఉన్నదేమిటి? తాడు. అంతే కదా? అంతే. ఇంతకీ ఈ తాడు మీద పావును ఎందుకు పెట్టావురా నాయన అంటే నా అజ్ఞానం వల్ల, అంటే నా అధ్యాస వల్ల. ఇంతవరకు క్లియర్ కదా? అంచేత ఈ అధ్యాస ఎట్లాగైతే పెడితే రజ్జు సర్ప సంయోగములాగా కనపడిందో, ఇదిగో నాయన ఈ క్షేత్రజ్ఞ సంయోగం కూడా అలాంటి మిథ్యా జ్ఞానమైనది అని చెప్పాడు. క్షేత్రజ్ఞుడి మీద క్షేత్రాన్ని ఆరోపించారు అంటే అది మా లెక్క. మా మాయ వల్ల. అది ఆత్మలో ఆత్మను దర్శించాలి. ఉన్నది క్షేత్రజ్ఞుడు ఒక్కడే. అది జో హై సో హై. ఏమండి? కనుక క్షేత్రజ్ఞ లక్షణములు ఏమండి, తర్వాత క్షేత్రజ్ఞుల యొక్క భేదముల పరిజ్ఞానము సరిగ్గా తెలుసుకుని, ఏమండి, అంటే క్షేత్రజ్ఞ లక్షణ భేదములన జ్ఞానము సర్వముగా తెలుసుకొని ఇంతకు ముందు చెప్పిన క్షేత్రము నుండి, ఈ క్షేత్రం నుండి ఏమండి క్షేత్రజ్ఞుణ్ణి గనక వేరుపరిచి చూస్తే నసత్ నా అసత్ అని దానికి ఉండే విశేషాలన్నీ తీసేస్తే తెలుసుకోతగినటువంటి అంటే జ్ఞేయమైనటువంటి బ్రహ్మస్వరూపం ఏదైతే ఉన్నదో ఎవడు తెలుసుకుంటాడో అంటే ఈ క్షేత్రం ఏమిటయ్యా ఇంతకీ అంటే మాయా నిర్మిత గజము వలె. ఒక మాయగాడు ఏం చేశాట, ఇలా పెట్టి ఒక కర్రతో ఎట్లా దులుపు దులపగానే అక్కడ ఏనుగు కనపడుతుంది, ఏనుగు కనపడుతుంది, తొండం కనపడుతుంది, ఇంత లావు కాళ్ళు కనపడతాయి, అంత లావు శరీరం కనపడుతుంది. మళ్ళీ హాంఫట్ అనగానే ఏనుగు పోతుంది, అన్ని పోతాయి.
అట్లాగే స్వప్నంలో అనేకమైన వస్తువులు చూస్తాం. ఉమ్, ఇవన్నీ అట్లాగే గంధర్వ నగరం అంటారు. అదంటే లేనిది ఉన్నది అని చెప్పడానికి గంధర్వ నగరం అని అంటుంటారండి. ఇవన్నీ అసద్రూపాలు. ఎట్లా భాషిస్తున్నాయి? సద్రూపాల్లో భాషిస్తున్నాయి. ఉమ్, ఉన్నది ఏనుగు, విన్నాను శబ్దము, చూశాను నాటకము, పడుకుంటే బుధం మీద పడుకోనిచ్చాను, కాఫీ తాగాను, ఇవన్నీ కలలో చేశాను. ఉమ్. అన్నీ అసత్తే, కానీ సద్రూపాల్లో కనబడుతున్నాయి. అంటే ఇప్పుడు ఇది ఈ మన అసత్తు. ఒక్క నిమిషం అమ్మా. ఇది అసత్తు అనే జ్ఞానం ఎవరికి కలుగుతుందో, ఆ నిశ్చయమైన జ్ఞానం కలిగినప్పుడు అలాంటి వాడికి ఇంతకు ముందు వరకు చెప్పబడినటువంటి ఆ దర్శనము కలిగితే ఉమ్, విరోధముగా భాషిస్తున్నటువంటి ఉమ్, మిథ్యాజ్ఞానము వలన, ఈ మిథ్యాజ్ఞానం వల్లగా ఈ జన్మలన్నిటికీ హేతువు అవును. కనుక ఈ జన్మహేతువు నివృత్తం అవటం వలన అసలు తత్వాన్ని తెలుసుకుంటారు. కనుక క్షేత్రజ్ఞుడి మీద క్షేత్రమును అధ్యారోపణ చేసి, ఎందుకు చేసేవరా నాయన? నా యొక్క గ్రేట్నెస్, నా గొప్పతనం మీరు ఎవ్వరు తెలుసుకోవటం లేదు. నా దగ్గర బోల్డ్ అంత మిథ్యా జ్ఞానం ఉంది. ఏది జ్ఞానము కాదో అది జ్ఞానం అనుకోవడమే మిథ్యా జ్ఞానం. ఉమ్, అంటే సంసారం కనబడుతుందని అది జ్ఞానము, కానీ అది లేదు నిజానికి. ఇది మిథ్యా జ్ఞానం. ఇది పోతే ఇది ఎక్కడికి పోతుందంటే ఎక్కడికి పోవట్లేదు. ఎక్కడ కల్పించబడింది అక్కడే మాయమైంది. ఉన్నది మాత్రం కదలకుండా సత్తు పదార్థం మాత్రం అలాగే ఉంది. ఇదిగో అది ఎవడు తెలుసుకుంటాడో. ఎలా తెలుసుకోవాలట? ఏవం వేత్తి పురుషం ప్రకృతించ గుణై సహా. అంటే ఎవడైతే ఈ ప్రకృతి పురుషుల యొక్క తత్వాన్ని వాటి లక్షణాలతో సహా తెలుసుకుంటాడో, ఉమ్, అప్పుడు వీడికి ఏం తెలిసిందండి? ఈ పుట్టి చచ్చేటటువంటి ఈ షడ్భావ వికారాల్లో తిరిగే జీవుడు అన్నది ఏం లేదురా నాయన. ఉన్నది సత్వ పదార్థం ఒకటే, ఆత్మ చైతన్యం ఒకటే. అది సర్వవ్యాపకము, అది నిరంజనము, అది అనిర్వచనీయం అని తెలుసుకుంటాడు. ఇప్పుడు జననం ఉందా, మరణం ఉందా? ఇది తెలిసిన తర్వాత లేదు. రెండు. రెండు లేవు. అంచేది వీడు మళ్ళీ పుడతాడా? నేను పుడుతున్నాను అంటాడు ఎప్పుడైనా? కనుక వీడు మళ్ళీ పుట్టడం అంటూ ఉండదు. కనుక అది ఎవరైతే ఇక్కడ ఇంకోటి ఉందండి, తెలుసుకోవడం అంటే ఇప్పుడు నాకు మొత్తం తెలిసిపోయింది. మనకి పాఠం అయిపోగానే మీకు నాకు అందరికీ తెలిసిపోయింది. కనుక మన జన్మ ఉండకూడదు రూల్ ప్రకారం. ఇది చెప్పింది కరెక్ట్ అయితే. అవును. కానీ అది కాదండి. ఎందుకంటే తెలియటము అంటే అక్షరాల యొక్క మీనింగ్ తెలియటం కాదు, అనుభవంలోకి రావాలి. అది అసలు మనకి ఇప్పటికీ తలుపులాగానే అనుకుంటున్నాం. నాకు బాగా జ్ఞానం వచ్చిందండి, ప్రకృతి పురుషుడు వివేకం వచ్చింది, ఇదిగో ఆ తలుపు దగ్గరికే అన్నాం. ఇంకా తలుపు దగ్గరికే అనగానే తలుపు కనపడింది వీడికి. ఇంక వీడికి ప్రకృతి విజ్ఞానం ఏమొచ్చినట్టు? ఇంకా వీడు అంటే అనంతకృష్ణ. కనుక అనుభవపూర్వకమైన జ్ఞానము మాత్రమే జ్ఞానము. తద్భిన్నమైనది జ్ఞాన సమానం, జ్ఞానం కాదు. కనుక ఎవడికైతే ఇలాంటి ప్రకృతి పురుష విజ్ఞానము గుణములతో సహితముగా కలుగుతుందో, అనుభవంలోకి వస్తుందో, వాడికి పునర్జన్మ లేదు అని చెప్పారు. ఇక్కడికి ఆపుకున్నాం. ఇవాళ ఒకటే శ్లోకం చెప్పుకున్నాం. అవును. కానీ వివరంగా చెప్పారు సార్. తత్వంగా ఉన్నది. ఇంకా ఆత్మలోని ఆత్మ దర్శించాలి. ఆ సంయోగము సమవాయము అనేది చాలా విశేషమైన కాన్సెప్ట్ అండి. అప్పుడే మనకి ఇవి రెండూ కానటువంటి ఈ అధ్యాస అనే కాన్సెప్ట్ అర్థమవుతుంది, ఆధ్యారోపణ అనే కాన్సెప్ట్ అర్థమవుతుంది.
సరే, మిగతాది రేపు చెప్పుకుందాం అమ్మా. ఓకే గురువు. నమస్తే.